of vegetable. So but basically vegetables এর উইল্ট এর ডিজিজ গুলো সবচেয়ে বেশি এপিয়ার করে হলো Solaneneous ভেজিটেবলস এর মধ্যে। আমরা ফার্স্ট ক্লাসে দেখছি যে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাধারণত কি কি ফ্যামিলির বা কি কি গ্রুপের আমাদের ভেজিটেবল আছে। তো একটা লার্জার গ্রুপ অফ ভেজিটেবল অর মেজর ভেজিটেবল or we can say the that is familiarly used vegetable or that under the family of Solaneneous and also the cucurbitaceae. Anyway, the most of the time we noted that the wilt disease, wilt that is not appear only in the vegetable, that appear also other crop as well. But in case of vegetable, among the vegetable, the in Solaneneous vegetable basically affected by this pathogen. And the actually wilt mean নেতিয়ে পড়া, আমরা বাংলায় বলি নেতিয়ে পড়া। তো এই wilt বা এই নেতিয়ে পড়া এই ডিজিজটা বেসিক্যালি হলো সয়েলবর্ন হলো প্যাথোজেন দ্বারা হয়ে থাকে, সয়েলবর্ন প্যাথোজেন। এবং সয়েলবর্ন প্যাথোজেনের মধ্যে আমরা জানি যে বেসিক্যালি সয়েলবর্ন প্যাথোজেন মিনস সেটা ইট মে বি দ্য ফাঙ্গাস, ইট মে বি দ্য ব্যাকটেরিয়া, ইট মে বি দ্য নেমাটোড, except virus. Virus cannot survive in the basically soil. It's a very rare case in case of the virus. So the wilt of wilt disease in plant, basically that appear by the soil-borne pathogen. Soil-borne pathogen means it may be the fungus, it may be the bacteria, or it may be the nematode. So here we are going to be discuss the wilt of Solaneneous vegetable basically, because now we are studying the Solaneneous vegetable. In last class we discussed the potato, tomato, and also we discussed the brinjal diseases. Now I am going to discuss the wilt disease of Solaneneous vegetable. I mean, it may be appear in the potato, it may be appear in the tomato, it may be appear in the brinjal. Now in Bangladesh, three types of wilt appear in Solaneneous vegetable. First one is the fungal wilt, or we call this fungal wilt caused by the fusarium. That is why we also call the fusarium wilt, and that is caused by the fusarium of this Podium FSP lycopersicea. And bacterial wilt that is caused by the Bacterium Ralstonia, and species is Ralstonia solanacearum. And the nemic wilt that is caused by the Melodogani genus of nematode, and this is a different type of species, several number of species of Melodogani under the genus of Melodogani that is that cause the nemic disease. I mean that caused by the nematode. And I would like to give one information here, the fungal wilt or fusarium wilt among the Solaneneous vegetable. For example, we discussed the potato, tomato, and as well as also the brinjal. Among this, the Solaneneous vegetable, the fungal wilt, the fusarium wilt that basically appear in case of the tomato, among the Solaneneous vegetable, or usually or mostly the tomato is infected. That is why you can see here, noted the scientific name fusarium of this Podium FSP lycopersicea. And potato and brinjal also infected by this fungus, but that is comparatively the rare case, and we can say that disease incidence severity is very low. But in case of the tomato, the fungal wilt of fusarium will be very severe as well as very common where the tomato is grown in the Bangladesh. And what about the bacterial wilt? Bacterial wilt that is appear in almost all type of Solaneneous vegetable. I mean the potato, tomato, as well as also the brinjal. The bacterial wilt is common, and bacterial wilt that is particularly appear in the growing season, and ultimately the total the plant become the wilted. And the nemic wilt that is caused by the Melodogani. That is basically particularly in case of potato and particularly in tomato and brinjal, in two types of Solaneneous crop basically infected. And another information, I want another more information for you, that the fusarium wilt or fungal wilt that is appear partially. I mean the the infected plant don't show the completely willing. That means we say this is the partial wilt. And bacterial wilt that is attacked to the plant, and plant show the complete wilt. That means the infected plant completely wilted. That is why bacterial wilt we also call the complete wilt. And nemic wilt, and in that case it is not showing the partially and not showing the complete wilt. It's showing the wilt actually in, for example, that is showing the wilt in the evening time, or maybe the noon time or evening time, but in the afternoon
or sorry, in the at night as well as at the early morning, that is never show the wielding. That means that is called the pseudo wield. So the fungal wield or the Fusarium wield, this is the partial wield. Bacterial wield, this is the complete wield, and Nemic wield, this is the pseudo wield. And pseudo wield, Nemic wield, pseudo wield, এই pseudo wield টাকে আমি একটা এক্সাম্পলের সাথে সব সময় ভালো যে কম্পেয়ার করি। জি প্লিজ স্যার, নেমিক উইল্ট সিউডো উইল্ট কেন এটা বুঝি না আর। হ্যাঁ, এটা বলতেছি ওই এক্সাম্পলটাই বলতেছি যে আমি নেমিক উইলটাকে আমরা সাধারণত সিউডো উইল বলি। কেন সিউডো উইল বলি? বলছি যে আমরা যেমন বললাম যে ফাঙ্গাল উইলটা প্ল্যান্টটা পার্শিয়ালি উইল্ট হয়, মানে প্ল্যান্টের যে কোনো একটা ব্রাঞ্চ বা প্ল্যান্টের কোনো একটা সাইড উইল্টেড হয়। আর ব্যাকটেরিয়াল উইলটা বলছি যে প্ল্যান্টের মধ্যে ইনফেক্টেড হয় যে টোটাল প্ল্যান্টটাই উইল্টেড হয়ে যায়, এই জন্য ব্যাকটেরিয়াল উইলটাকে আমরা বলতেছি কমপ্লিট উইল। আর নেমিক উইলটাকে বলতেছি আমরা সিউডো উইল। কেন সিউডো উইল বলছি সেটা বলছি যে আমরা সকালবেলা দেখবো যদি নেমাটোড দ্বারা প্ল্যান্ট আক্রান্ত হয়, সকালবেলা দেখবো যে প্ল্যান্ট একেবারে মোটামুটি সজীব আছে, অ্যাক্টিভ আছে, কিন্তু যখন এই নুন বা আফটারনুনে দেখা যাবে প্ল্যান্টটা উইল্টেড হয়ে যাচ্ছে। কারণ হলো কি, যখন নাকি প্ল্যান্টের ওয়াটারের পরিমাণ বেশি, রেসপিরেশনটা যখন বেড়ে যায়, দ্যাট মিনস দ্য নুন টাইম, যখন টেম্পারেচারটা বেড়ে যায় তখন রেসপিরেশন বেড়ে যায়। রেসপিরেশন বেড়ে হলো ওয়াটার লসটা বেশি হয়, তখন এই নেমাটোড দ্বারা ইনফেক্টেড প্ল্যান্টটা উইল্ডিং শো করে। আবার ইভিনিং টাইমে বা এট দ্য নাইট দ্য প্ল্যান্ট বিকাম অ্যাক্টিভ, আর প্ল্যান্ট আবার সজীব হয়ে যাচ্ছে। তো এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি সিউডো উইল, মানে জাস্ট উইল্ডিং দেখাচ্ছে কিন্তু ইভিনিং, মর্নিং এ এবং ইভিনিং এ সেটা কিন্তু উইল্ডিং দেখাচ্ছে না। জাস্ট during the noon time, that means during the high temperature, where the respiration is high, during the time that show the pseudo. এই উইল্ডিংটাকে, নেমিক উইলটাকে আমি এইভাবে কম্পেয়ার করি। আমরা যখন রোজা থাকি, আই মিন আমরা যখন ফাস্টিং এ থাকি, রোজা থাকলে দেখা গেছে আমরা সকালবেলা মোটামুটি একটু চাঙ্গা থাকি, দুপুর হতে হতে দেখা গেছে আমরা একটু নেতিয়ে পড়ি, দেখা গেছে যে একেবারে আমাদের টায়ার্ড লাগে, আবার দেখা গেছে ইফতার করার পর কিন্তু একটু চাঙ্গা হয়ে যায়। তো নেমিক উইলটার এক্সাম্পলটা আমি এভাবেই দিয়ে থাকি সাধারণত, যে এটা অনেকটা ফাস্টিং এর মতো বা অনেকটা রোজা থাকার মতো আর কি। মানে ওই যে দুপুরবেলা তার যে পরিমাণ ওয়াটার দরকার সেই পরিমাণ ওয়াটার সে পায় না। তোমরা যদি লেভেল 3 স্টাডি থেকে, রুট নট ডিজিজের স্টাডি থেকে তোমরা যদি একটু মনে করতে পারো, যারা বিশেষ করে আমি জানি না যে অন্যান্য গ্রুপে ডিসকাস করার কথা, আমার প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপে যারা ছিল তোমাদের হয়তো একটু মনে পড়বে যে আমরা সেখানে দেখছিলাম যে অ্যাডভান্টেজিয়াস রুট তৈরি হয়। মেইন রুটটা নেমাটোড দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে মেইন রুট দ্বারা ওয়াটার বা নিউট্রিয়েন্ট নিতে পারে না, অ্যাডভান্টেজিয়াস রুট দ্বারা সেটা ওয়াটার আপটেক করে। তো অ্যাডভান্টেজিয়াস রুট দ্বারা যে পরিমাণ ওয়াটার আপটেক করে সেটা সকালে বা সন্ধ্যায় ইটস এনাফ অর সাফিসিয়েন্ট, বাট ডিউরিং দ্য নুন টাইম ইট ইজ নট, অর আফটারনুন টাইম ইট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, বিকজ এই সময় প্ল্যান্টের রেসপিরেশনটা অনেক বেড়ে যায় ডিউ টু দ্য হাই টেম্পারেচার। তো এই কারণে এটা আমরা বলতেছি নেমিক উইলটা হলো সিউডো উইল। তাহলে আমি আবারও বলতেছি যে ফাঙ্গাল উইল বা ফিউজেরিয়াম উইল এটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় টমেটোর ক্ষেত্রে। ব্যাকটেরিয়াল উইলটা অল টাইপ অফ Solaneneous crop appear, আর নেমিক উইল ইট বেসিক্যালি appear in the টমেটো এন্ড ব্রিঞ্জাল। নেমিক উইল টমেটো এবং ব্রিঞ্জালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আর ফাঙ্গাল উইলটাকে বলছি পার্শিয়াল উইল, মানে এখানে প্ল্যান্টের একটা আমি যাচ্ছি ডিসকাশনে বা সিমটম দেখাবো যে পার্শিয়ালি ডিজিজ সিমটমটা অ্যাপিয়ার করে বা পার্শিয়ালি কোনো একটা ব্রাঞ্চ উইল্ডিং হয়ে যায়। ব্যাকটেরিয়াল উইল বলছে দিস ইজ দ্য কমপ্লিট উইল, বিকজ ডিউ টু দ্য ইনফেকশন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া দ্য টোটাল প্ল্যান্ট বিকাম উইল্টেড। এন্ড নেমিক উইল এটাকে আমরা বলছি সিউডো উইল, কারণ এখানে প্ল্যান্টটা টোটালি উইল্ডিং শো করায় না, শুধুমাত্র নুন অর আফটারনুনে প্ল্যান্ট, ইনফেক্টেড প্ল্যান্ট শো দ্য উইল্ডিং। সো আমরা প্রথমে একটু ডিসকাস করব হলো যে ফাঙ্গাল উইল্ট বা ফিউজেরিয়াম উইল্ট অফ Solaneneous vegetable. What is the economic importance of this disease while we are going to study this one? Fusarium wilt pathogen is generally specific to the host and soil borne. এটা খুবই হোস্ট স্পেসিফিক, যেটা অলরেডি তোমাদেরকে বলছি যে পার্টিকুলারলি টমেটোর মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি হয়, পটেটো বা ব্রিঞ্জালও হতে পারে, বাট এটা ভেরি মাচ হোস্ট স্পেসিফিক। আই মিন যেটা টমেটোর মধ্যে যে ফিউজেরিয়াম দ্বারা হয়, যে ফর্মে স্পিসিস দ্বারা হয়, এটা ব্রিঞ্জাল বা পটেটোতে হয় না। আরেকটা জিনিস, আরেকটা ইনফরমেশন হচ্ছে দিস প্যাথোজেন, দিস ইজ সয়েল বর্ন, যেটা অলরেডি আমি তোমাদের বলছি যে উইল যে সমস্ত ডিজিজ গুলো হয় সেটা বেসিক্যালি সয়েল বর্ন প্যাথোজেন দ্বারা হয়, সয়েল বর্ন pathogen. So this is also the soil borne. They are warm weather organism, মানে যেখানে টেম্পারেচার বেশি, I mean 25 প্লাস। আমরা সাধারণত ধরি যে 25
and less than 25 আমরা সাধারণত কুল টেম্পারেচার ধরি, যেটা লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করছি লেট ব্লাইট অফ পটেটোর ক্ষেত্রে এবং আর্লি ব্লাইট অফ পটেটোর ক্ষেত্রে। ওকে, তাহলে ওয়ার্ম ওয়েদার অর্গানিজম and therefore fusarium wilt is more serious in cause significant yield losses later in the growing season in Bangladesh. এখানে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে যে বাংলাদেশে এই ফিউজেরিয়াম উইলটা বেসিক্যালি এপিয়ার করে লেটার অফ দ্য গ্রোয়িং সিজনে। লেটার অফ দ্য গ্রোয়িং সিজন বলতে বোঝাচ্ছি আমরা পটেটোর লেটার অফ দ্য গ্রোয়িং সিজন, টমেটোর লেটার অফ দ্য গ্রোয়িং সিজন, ব্রিঞ্জালের লেটার অফ দ্য গ্রোয়িং সিজন। কারণ কি কারণে? দেখে এটা ওয়ার্ম ওয়েদার অর্গানিজম। আর আমাদের বাংলাদেশে সাধারণত আমরা পটেটো, টমেটো বা ব্রিঞ্জাল রবি সিজন বা উইন্টারে কাল্টিভেট করে থাকি। যখন আমরা স্টার্ট করি সে সময় টেম্পারেচারটা লেস দ্যান 25 এর মধ্যে থাকে। সো দিস টেম্পারেচার ইজ নট ফেভার টু দিস প্যাথোজেন and that is why this pathogen or this disease basically appear later of the growing season in Bangladesh. Now the host realms of this potato, because as already we have discussed, this is the under the Solaneneous crop plant, potato, tomato, pepper, eggplant. Among this Solaneneous crop, the tomato is more susceptible to the fusarium wilt or fungal wilt as compared to the other Solaneneous crop. Now this is the symptom. As I already told you, the infected plant that show the partial wilt. You can see here in the upper one, this is the tomato plant, and you can see in the partial the wing or the partial the branch that is showing the wilting. What is the basically symptom or typical symptom or characteristic symptom of this disease? You can see here, this is the infected branch or the branch of the leaf of the infected branch that showing the yellowing or the infected the branch yellowing, and finally the infected leaf become die, and ultimately the infected branch or infected portion also die. So this is the very typical symptom or characteristic symptom. And you can see in the left hand side the branch, this is still alive, and this is still the showing the very active form. So this is called the that is why we call the fusarium wilt. This is the partial wilt. Okay, is it clear? কি বলছি যে ব্রাঞ্চটা ইনফেক্টেড হয়েছে, যে ব্রাঞ্চটা উইল্ডিং করতেছে বা উইল্টিং শো করতেছে, তার লিফগুলো প্রথমে ইয়েলো হয়ে যায়, আস্তে আস্তে সেই লিফগুলো হলো ড্রাই হয়ে যায় এবং লিফগুলো মারা যায়। আলটিমেটলি লিফ যখন মারা যাবে তাহলে ওই ব্রাঞ্চ তো আর সার্ভাইভ করার কথা না, কারণ লিফ ছাড়া তো তার খাবার তৈরি হবে না, আই মিন ফটোসিনথেসিস হ্যাম্পার হবে। সো সেই ব্রাঞ্চটা আলটিমেটলি কিন্তু ডাই হয়ে যাবে। ওকে, এবং আরেকটা রিমার্কেবল সিম্পটম হচ্ছে আমরা যদি এই প্ল্যান্টটা ইনফেক্টেড প্ল্যান্টের আমরা যদি স্টেমটা মেইন স্টেম or not the twig or the branch stem, if we cut the main stem and if we make is the longitudinal section, and then we can see the brownish appearance, then we can see the brownish appearance. You can see here, you can see this is the brownish appearance. Actually this brownish appearance, that is the xylem. This is the xylem of the vascular system of the plant, and this organism fusarium that attack at the xylem level, that attack in the xylem level. So that is why the xylem that showing the discoloration, that is the brown discoloration. Okay, that is show the brown, dark brown discoloration. So this is the also the another typical symptom or characteristic symptom of this disease. In case of the potato and tomato, in case of particularly the tomato, if we cut the fruit, if we collect the as already we noted from the economical importance, this disease is very severe in the later of the growing season. That means tomato and potato already the fruit setting or the potato already formed or the tuber formation already completed. If we collect the fruits of tomato or tuber of the potato, and if we cut is the transverse section, if we cut in transversely, then you can see also the discoloration. You can see the discoloration. This is also shown in the periphery. As we know, at the periphery, the xylem is xylem periphery or xylem layer is present in the periphery of the tissue. So this is appear. You can see this is the dark discoloration. Okay, dark brown discoloration. And in case of potato, also you can see this is the dark discoloration. Okay. Sir, so target select একটু দেখি। Yes. এটা জি স্যার দেখছি স্যার। ওকে, so this is the typical symptom of the fusarium wilt. তাহলে আবার একটু রিপিট করতেছি তোমাদের জন্য বোঝার জন্য যে fusarium wiltটাকে আমরা বলছি this is the partial wilt, এবং আমরা দেখলাম যে যখন প্ল্যান্টটা
অ্যালাইভ অবস্থায় থাকে, অ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে, পার্শিয়ালি উইল্টেড হয়। কিভাবে হয় যে ব্রাঞ্চটা ইনফেক্টেড হয় সেই ব্রাঞ্চের লিফগুলো প্রথমে ইয়েলো হয়, দেন ডাই হয়ে যায়, আলটিমেটলি ইনফেক্টেড টুইক বা ইনফেক্টেড ব্রাঞ্চটা কিন্তু ডাই হয়ে যায় বা ডেড হয়ে যায়। ওকে, এবং আমরা যদি ইনফেক্টেড প্ল্যান্টটাকে কাট করি এবং মেইন স্টেমটাকে যদি লঙ্গিটিউডিনাল সেকশন করি, দেন উই ক্যান সি দ্য dark brown discoloration. And if we collect the fruits in case of tomato and the tuber in case of potato, and if we cut the transverse section, then we can also say the discoloration at the xylem level. At the xylem level, here is the one very important information that the fusarium, I mean the all soil-borne pathogen that attack to the plant at the xylem level. At the xylem level, I mean the all soil borne, এটা ফাঙ্গাস হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, নেমাটোড হতে পারে, তারা বেসিক্যালি হলো যে প্ল্যান্টের যে জাইলেম থাকে, ভাস্কুলার সিস্টেমে যে জাইলেম থাকে, সেই জাইলেম অ্যাটাক করে। এই জাইলেম অ্যাটাক করার কারণে কি হয় বেসিক্যালি, যে আমরা জানি হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ জাইলেম। দ্য ফাংশন অফ জাইলেম ইজ দ্য আপটেক দ্য ওয়াটার ফ্রম দ্য সয়েল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অলসো দ্য নিউট্রিয়েন্ট। তো যেহেতু এই সয়েল বর্ন ফাঙ্গাস গুলা জাইলেম অ্যাটাক করে, তাহলে প্রপার ওয়াটার বা নিউট্রিয়েন্ট আপটেক করতে পারে না, এর জন্য আলটিমেটলি প্ল্যান্টটা কিন্তু wilted হয়ে যায় বা নেতিয়ে পড়ে। So this is the science behind it. Okay, now this is the symptom in case of this is the brinjal. Okay, this is the brinjal. আমি যেটা বলছি তোমাদের বেসিক্যালি হলো টমেটোর ক্ষেত্রে খুব টিপিক্যালি এপিয়ার করে ডিজিজটা, বাট ব্রিঞ্জালের ক্ষেত্রেও কিন্তু এপিয়ার করতে পারে। ঠিক আছে, টমেটোর ক্ষেত্রেও পটেটোর ক্ষেত্রেও পারে, বাট সেম সিম্পটম ইউ ক্যান সি partially, that this partially is wilted, and you can see if we cut the stem, woody stem of the brinjal, then we can see also this is the color dark brown discoloration. Okay, that is already I discussed. I am not going to discuss the text, just I am going to discuss their primary infection and secondary infection. And as we already know that the fusarium that produce the two type of conidia, one if you remember your study level 2 semester 1 as well as also in the level 3 semester 2, then you can remember the fusarium that produce the two type of conidia, microconidia and macroconidia, and they can also produce the one type of spore. This is called the climate spore. So you can see here the mycelium, both type of conidia and spore in infected plant debris or infected seed. So this is the primary source of infection. এই যে আমরা দেখতেছি এখানে, this is the macroconidia, this is the microconidia, and this is the larger view macroconidia, this is the microconidia, and this is the chlamydospore. Okay, so these are and also the mycelium, this is the primary inoculum or the primary source of infection inoculum that is associated with the plant debris, or also can associate with the infected seed in case of tomato and brinjal. And what about the secondary infection? Again, the conidia, I mean the one it will be affect, then it will be produce the conidia, two type of conidia and as well as spore. So conidia and spore are dispersed by the water and rainage flush as well. So this is the secondary source of infection. So primary and secondary source of infection almost same, but the dispersal of the spread of it is just different. In primary source of infection that is associated with the plant debris or infected seed, in case of secondary source infection, the conidia or spore that spread out through the rain or the rainage flush. Now the favorable condition, already we discussed, this is the warm climate organism. Warm, that means the temperature more than 25. I mean, so the 25 to 30 degree temperature is the conducive to develop this disease and appear this disease. And soil moisture also above 50 to 60%. This is the favorable condition for the fusarium wilt that cause the disease in tomato, potato, and as well as also the brinjal, and sometimes also in the chili. Now, how we can manage this disease? As we know, and it's I would like to say something regarding the management. And the soil-borne pathogen is very difficult to control, like a virus, because the pathogen that associate with the plant debris or seed or other the part that is mixed with the soil, so it is present in the soil, so it is very difficult to manage the disease, particularly soil-borne fungus. But after that we have recommended some the management practices, for example cultural practices as well as the resistant cultivar, and also have the biocontrol agent and as well as the prophylactic measure or the chemical control. First one, the cultural practices.
particularly the crop rotation is very important because we already noted that in the host range of this the pathogen, and we can see the potato, tomato, and the peppermint, or chili, and also the eggplant. This is the host plant of this pathogen. So if we cultivate the same group of crop, I mean the Solaneneous crop again and again in the same land, that it may be the chance to disease severity incident will be high. So the crop rotation should be practices with the maize or soybean. You know, maize, this is the cereal crop, and soybean, this is the oil crop. Or we can also rotation some pulse crop. I mean, we should rotate the crop with the non-host crop, except the Solaneneous. And that should be into for 4 to 6 years, or 1 in 5 rotation should be practices. I mean, 2 years we cultivate the Solaneneous crop, then 3rd year we have to use the another family crop. Then again we can cultivate the Solaneneous crop. But unfortunately, here in Bangladesh, you know better, most of the farmer is the marginal farmer, so they can practice the crop rotation properly. This is the main problem. The same land they're using the for potato cultivation, same land they use the tomato cultivation, or the brinjal cultivation. Or maybe sometimes they cultivate the potato in same land, sometimes the tomato, sometimes the potato, because they don't have the this knowledge as well. These are the same family crop. Okay, so these are the same family crop. They don't have the idea regarding this matter. So we have to rotate the crop with the non-host or non-family crops. Remove and destroy the infected plant material after harvest. আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখে আসলাম what is the primary source of infection. So সেই ক্ষেত্রে আমরা plant debris কে properly কিন্তু আমাদের কালেক্ট করে destroy করতে হবে. Use disease free seed for sowing, particularly for the tomato, is the very susceptible and very aggressive to the pathogen is very aggressive to the tomato. So that is why we have to collect the seed from the disease free plant, and we have to use the seed that should be the disease free. Now the resistant cultivar, this is also the option. This is also option. Some cultivar is available that is resist to the fusarium wilt, that is resist to the fusarium wilt. And another thing is that is we can use the wild variety or wild Solaneneous that is as a root stock. The most effective way to control the grafting susceptible variety to resistant root stock. তোমরা জানো যে পটেটোর সাথে টমেটোর হলো যে ইয়ে করা যায়, গ্রাফটিং করা যায়, অথবা পটেটোর সাথে কিন্তু টমেটোর একটা গ্রাফটিং করা যায়, যেটা টমালো বলা হয়। ওকে, আবার দেখা গেছে আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল, আমার এমএস এর একটা ট্রিটমেন্ট ছিল, এক্সপেরিমেন্ট না, একটা ট্রিটমেন্ট ছিল, সেখানে আমি হলো যে ওয়াইল্ড সলানাম, তোমরা জানো তিত বেগুন বা কাটা বেগুনটাকে রুট স্টক হিসেবে ব্যবহার করছি, আর টমেটোটাকে সায়ান হিসেবে ব্যবহার করে সেখানে আমি গ্রাফটিং করছিলাম, এবং গ্রাফটিং করে সেখানে আমি কিন্তু এই ডিজিজটাকে ম্যানেজ করছি বা কন্ট্রোল করছি। 100% ডিজিজটা কিন্তু ম্যানেজ বা কন্ট্রোল করা যায়, বাট প্রবলেম ইজ দ্যাট ইট হ্যাভ দ্য সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ফর এক্সাম্পল, গ্রাফটিংটা ইস্টাবলিশ হতে সময় লাগে, দ্যাট ইজ ওয়াই প্ল্যান্টের যে প্রপার গ্রোথ হওয়ার কথা সেই গ্রোথ হয় না, এবং গ্রাফটিং এর রেট বা সাফল্যের যে রেটটা সেটা খুবই কম বলতে পারি। যে আমার ক্ষেত্রে আমি দেখছিলাম যে এটা 40% বা 50% এর মতো সাকসেস হয়, আর বাকিটা সাকসেস হয় না। সো এটা একটা প্রবলেম। আর আলটিমেটলি যেহেতু আমার এই গ্রাফটিং এর জন্য প্ল্যান্টটা ইস্টাবলিশ হতে একটু সময় লাগে, তো এটার যে গ্রোথ বা এটার যে ইল্ড পারফরম্যান্স একটা ন্যাচারাল প্ল্যান্ট বা নর্মাল প্ল্যান্টের মতো হয় না। সো বাট আমরা যদি যেমন আজকাল রুফটপ গার্ডেনিং করা হয়, তারপরে আমরা দেখা গেছে যে গ্রিন হাউসে যে গার্ডেনিং করি, সেই ক্ষেত্রে এটা আমরা প্র্যাকটিস করতে পারবো, সেই ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করা যেতে পারে, বা অন্য ক্ষেত্রে এটা প্র্যাকটিস করা খুব একটা ফিজিবল না। চিটাগাঙ্গে আমাদের যে কৃষি গবেষণা তারা ব্যাপকভাবে শুরু করছিল, বা আলটিমেটলি এটা খুব একটা বেশি কমার্শিয়ালি ফ্যামিলিয়ার করতে পারে না। সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম। নেক্সট ইজ দ্য বায়োকন্ট্রোল এজেন্ট। কিছু বায়োকন্ট্রোল এজেন্ট আছে, বাট আবার বলি যে বায়োকন্ট্রোল এজেন্ট এটা ল্যাবে সম্ভব, বা কমার্শিয়ালি এটা কিন্তু খুব একটা বেশি, বা ফিল্ড লেভেলে এটা খুব একটা বেশি ভালো কাজ করে না। আমার ট্রাইকোডার্মা নিয়ে লটস অফ ওয়ার্ক অলরেডি আই হ্যাভ ডান, and already I have the a good number of publication. Trichoderma viridi that is work in the in vitro condition is very well, but in vivo condition, I mean in the natural condition or field condition, that is the work is not up to the satisfactory level. So but it have the one option, we can use the biocontrol agent. This is Trichoderma viridi. Finally, the prophylactic measure or the
কেমিক্যাল কন্ট্রোল আমরা দেখলাম যে সিড যেটা আমরা ইউজ করব সেই সিডটা কিন্তু আমাদের যদি ইয়েতে থাকে ইনফেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভেরি প্রবলেমেটিক, কাজে সেই সিডটাকে আমরা ট্রিট করতে পারি সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইড দ্বারা করতে হবে। কারণ হলো যে এখানে আমি তোমাদেরকে বলছি যে ভাস্কুলার সিস্টেমের কিন্তু জাইলেম অ্যাটাক করে, সো দিস শুড বি সিস্টেমিক, দ্যাট ফাঞ্জিসাইড শুড বি সিস্টেমিক। এখানে কিন্তু কন্টাক্ট ফাঞ্জিসাইডে কাজ হবে না। আমরা অলরেডি পড়াশোনা করছি লেভেল 3 তে যে অন দ্য বেসিস of the mode of action fungicide, two types, systemic fungicide and contact fungicide, and on the basis of their different group of fungicide আছে the chemical mode of action, এবং সো এখানে আমরা সিস্টেমিক ফাঞ্জিসাইডটা আমরা হলো ইউজ করব, কারণ এটা আমার সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু ইফেক্টিভলি কাজ করবে না। ফর এক্সাম্পল বেভিস্টিন 50WV, one example here, although the bevistin is not available in that name, now it is also called the ortistin, the same group of this carbendazole group. Fumigate the infected soil and raising the soil pH, এখানে একটা গুড ইনফরমেশন আছে, আমরা সয়েলকে ফিউমিগেট করতে পারি। সো এগেইন আমরা যদি পট সয়েল হয় তাহলে ফিউমিগেট করতে পারবো, নার্সারি সয়েল ফিউমিগেট করতে পারবো, বাট কমার্শিয়ালি আমরা কিন্তু সয়েলকে ফিউমিগেট করা কিন্তু ফিজিবল না। সো এই প্র্যাকটিসটা কিন্তু তোমার নার্সারি বেটে বা সিডলিং তৈরির ক্ষেত্রে, অথবা দেখা গেছে যে আমরা ইয়ের ক্ষেত্রে তৈরি করতে পারবো যে পট সয়েলের ক্ষেত্রে, বাট এটা কিন্তু কখনোই মানে কমার্শিয়াল বা ফিল্ড লেভেলে সম্ভব না। বাট এইটা সম্ভব যে সয়েল পিএইচটাকে 6 to 5 বা 7, এখানে আমরা যদি অর্গানিক ম্যাটার বেশি ইউজ করি সয়েলের মধ্যে তাহলে কিন্তু আমার সয়েল পিএইচটা হলো যে যদি অ্যালকালাইন কন্ডিশনে থাকে আস্তে আস্তে কমে আসবে। Okay, 6.5 থেকে 7, this condition, you know, this is the acidic condition, so this acidic condition that is actually not favored to the this pathogen, so this is very important. If we use the organic matter, I mean the organic amendment of the soil, that we can increase the soil pH around to the 7 and around about the 7, this condition is don't favor to the fusarium. So these are the practices through this way we can manage the fusarium. Okay, now come to the next one, the bacterial wool or Solaneneous wool that we called, this is the complete wool, this is the complete wool, and this wool that appear in the all type of Solaneneous crop, all type of Solaneneous crop, and I mean the all type of Solaneneous to the bacterial wool. So this is bacterial wool, disease caused by the bacterium. Bacterium name is Ralstonia solanacearum. The previous name is the Xanthomonas, now is called the Ralstonia. The disease has the potential to cause significant yield losses through the rotting of the affected host plant. যে প্ল্যান্টের মধ্যে সে ইনফেক্টেড হয় সে টোটাল প্ল্যান্টটাকে রোটেট করে ফেলে। কেন রোটেট করে এটা আমি একটু বলে নিচ্ছি, তোমরা লেভেল 4 এর স্টুডেন্ট ইনফরমেশনটা জানা দরকার। যে ব্যাকটেরিয়া যখন কোনো জায়গায় ইনফেকশন করে ব্যাকটেরিয়া এনজাইম সিক্রেট করে, ফাঙ্গাস কিন্তু কোনো সাধারণত এনজাইম সিক্রেট করে না, সে মাইক্রোটক্সিন সিক্রেট করে, সে কিন্তু এনজাইম সিক্রেট করে না। আর এনজাইম আমরা জানি যে কোনো এনজাইম কিন্তু যে কোনো থিংকে বা মেটেরিয়ালসকে পচাতে বা রোটেট করতে সাহায্য করে। যেমন আমরা যখন খাই, খাওয়ার পর আমাদের পেটের ভিতরে যে ট্রিলিয়ন অফ ব্যাকটেরিয়া আছে যারা এনজাইম সিক্রেট করে সেটা আমাদের খাদ্যকে হলো যে ডাইজেস্ট করে দেয়, মিন্স হলো যে পচায় ফেলে। পচায় দেখে তো মনে করে যে আমরা টুলস হিসাবে আবার শরীর থেকে বের করে দিই। ইয়েস, সেটা কি পচা না কিছু মানে অনেক ভালো জিনিস, যদিও পচা কিন্তু সেটা কিন্তু খুবই ইসেনশিয়াল বডির জন্য তৈরি হওয়া, মানে এর যেটা নিউট্রিয়েন্ট সেটা আমার ব্লাডের মধ্যে বা আমার শরীরের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, আর বাকি জিনিসটা কিন্তু আমার ওয়াস্টেজ হয় টুলসের মাধ্যমে বা ইউরিনেশনের মাধ্যমে কিন্তু বের হয়ে যায়। সো সেই কাজটা কিন্তু করে আমার ব্যাকটেরিয়া, আমার এটা স্ক্যাভেঞ্জার ব্যাকটেরিয়া বলে, পেটের ভিতরে যে আমার ব্যাকটেরিয়া আছে সে কি সিক্রেট করে, এনজাইম সিক্রেট করে। সেই এনজাইম সেম যে যখন প্ল্যান্ট ব্যাকটেরিয়া যখন প্ল্যান্টে অ্যাটাক করে তখন সে কিন্তু এনজাইম সিক্রেট করে, আর এনজাইম সিক্রেট করে দেখেই কিন্তু ইনফেক্টেড প্ল্যান্ট, সেটা পটেটো হোক, টমেটো হোক, ব্রিঞ্জাল হোক, এগপ্ল্যান্ট হোক, যেটাই হোক না কেন, চিলি হোক, তারা কিন্তু ওই যে ইনফেক্টেড পোর্শনটা পচে যায়, পচে যাওয়ার কারণে টোটাল প্ল্যান্টে কিন্তু আমার হলো কি হয়, হলো এফেক্টেড হয় বা নষ্ট হয়ে যায়। So that is why the economically the Ralstonia wool or bacterial wool is more economically important that compared to fusarium wool as well as also the nemic. What is the host range worldwide? পৃথিবীর সব জায়গায় যেখানে নাকি Solaneneous crop কাল্টিভেট করা হয় এখন পর্যন্ত সব জায়গায় এই Ralstonia বা ব্যাকটেরিয়া রিপোর্টেড হয়েছে। ওকে, এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। Solaneneous has an extremely wide host range. Wide host range. It is one of the most damaging plant pathogen. এটা একটা যতগুলো ড্যামেজিং প্ল্যান্ট প্যাথোজেন আছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটা ওয়ান অফ দ্যাট।
Strain of this pathogen affect more than 200 plant species in over 50 the families throughout the world, including the wide range crop plant and ornamental and wheat. That means that this bacteria that not only attack to the vegetable, it also can attack in the other plant, other crops as well, including the ornamental plant and wheat. Now this is the symptom. This is the symptom you can see here. This is in the middle. This is the infected plant that is infected by the Ralstonia, and you can see this is the completely wilted plant. This is the completely wilted plant, and you can see also in the left hand side, this is the initial stage, and you can see the total plant showing the wilding. And if you collect the potato and if we cut it in the transverse section, then we can see also the xylem discoloration. কেন ডায়াগোনাল ডিসকালারেশন দেখতে পাচ্ছি? ওই যে আগেই বলছি তোমাদেরকে যে সয়েল বর্ন অল প্যাথোজেন দ্যাট অ্যাটাক ইন দ্য জাইলেম লেভেল অফ দ্য ভাস্কুলার সিস্টেম, কারণ ওই ফিউজারিয়ামও জাইলেম অ্যাটাক করে এবং এজ ওয়েল এজ এখানে হলো যে bacterium Ralstonia that also can attack in the xylem. That is why we can see at the periphery this is the xylem discoloration, or this is the xylem discoloration. Okay, and এখানে আমি পটেটোর ব্যাপারটা ইনক্লুড করছি এজন্যই যে আমি বলছি among the Solaneneous crop, potato is most susceptible to the bacteria. এখন হয়তো তোমাদের চিন্তা হতে পারে why bacterial will more susceptible to the potato, কোশ্চেনটা কিন্তু তোমাদের মধ্যে অ্যারাইজ হওয়ার কথা। কারণটা হলো ব্যাকটেরিয়া ইজ ইউনিসেলুলার অর্গানিজম, এবং ইউনিসেলুলার অর্গানিজম হওয়ার কারণে এর কিন্তু ফাঙ্গাসের মতো কোনো প্রকার মেকানিজম নাই এই প্ল্যান্টকে অ্যাটাক করার। সো ইট ইজ ইউনিসেলুলার অর্গানিজম। তোমরা ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রাকচারটা যদি একটু খেয়াল করো, এটা একটা সেল থাকে আর বাইরে একটা এর হলো যে ফ্লাজেলার মতো একটা বা অ্যাপেন্ডিক্সের মতো একটা স্ট্রাকচার থাকে, আবার সব ব্যাকটেরিয়া থাকে না। তো ব্যাকটেরিয়া এই জন্য নিজের কোনো শক্তি নাই কোনো প্ল্যান্টকে অ্যাটাক করার জন্য। এই জন্য আমরা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বলি ব্যাকটেরিয়া ক্যান নট অ্যাটাক উইথাউট দ্য অন্ডিং। Bacteria cannot attack without the onding. This onding may be mechanically, this onding may be the natural. Okay, so bacteria cannot attack without the onding. তো এখানে পটেটো প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে অন্ডিং তৈরি হওয়াটা খুবই সহজ। কেন? আমরা জানি পটেটো প্ল্যান্ট দিস ইজ আ সাকুলেন্ট প্ল্যান্ট, this is the more succulent plant, so it is very easy to onding naturally or maybe the mechanically or artificially. Okay, that is why bacterial wool is more severe in case of potato as compared to the other Solaneneous crops. That is why I include here this figure. Now you can see also in case of this is the tomato. You can see this the completely infected plant, completely wilted plant, and this is also you can see this is the wilding. That means the initial stage, and this is the complete. Now this is the completely wilted of the brinjal plant. That is the brinjal plant. But among this, please mute your system, Abdur Rahim. Mute your system. Abdur Rahim, mute your system. Abdur Rahim, mute your system. Okay. So this is the symptom of the brinjal in Ralstonia wilt or the bacterium wilt in case of brinjal plant. Completed. Okay. স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। Yes. স্যার ওই যে পটেটো থেকে তো স্যার টমেটো মানে সাকুলেন্ট আরো বেশি না কম্পারেটিভলি? প্ল্যান্টের কথা বলতেছি। প্ল্যান্ট পটেটো প্ল্যান্টটা পটেটোর হয়তোবা তুমি ফ্রুটস এর ব্যাপারে চিন্তা করতেছো, fruits na plant. Potato plant is more succulent than the tomato. ইয়া কিন্তু eggplant বা brinjal কিন্তু কুড়ি। আচ্ছা, now this is the text that I already discussed. What is the survival and spread? ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশন, সেকেন্ডারি সোর্স অফ ইনফেকশন বলি না, এখানে আমরা বলি সার্ভাইভাল and spread. You can see the survival in the soil already I told you, that can also survive with the tuber of the potato and the seed of the brinjal and tomato. Spread out through the wind blown soil and water. So that is the spread out system. Bacteria can spread out through the soil. Soil এর সাথে এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে through the winding and also through the water that can and transmitted from water. Infection occur through the wound.
যেটা আমি অলরেডি বলছি তোমাদেরকে যে ব্যাকটেরিয়া ক্যান নট অ্যাটাক উইথাউট দ্য অন্ডিং, অন্ডিং ছাড়া ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করতে পারে না। সো ইনফেকশন অকার থ্রু দ্য উইন্ড। সেই অন্ডিং হতে পারে ন্যাচারালি, সেটা হতে পারে মেকানিক্যালি অর আর্টিফিশিয়ালি, যেভাবে হোক না কেন এইভাবে ব্যাকটেরিয়া কেবলমাত্র প্ল্যান্টকে অ্যাটাক করতে পারে। এখন সেই ন্যাচারাল অন্ডিংটা কে করে দেয়, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিং। সেই ন্যাচারাল অন্ডিংটা কে করে দেয় এখানে একটু আমি বলে নেই। এই ন্যাচারাল অন্ডিংটা সাধারণত করে দেয় সাধারণত ফাঙ্গাস অথবা করে দেয় হলো নেমাটোড। আমরা জানি নেমাটোড রুট সিস্টেমে অ্যাটাক করে। নেমাটোডের মধ্যে একটা স্টাইলেট থাকে, এই স্টাইলেট হলো যে এই রুট সিস্টেমে অ্যাটাক করে। তো সো এই ন্যাচারাল যে ওপেনিং হলো মিন আরেকটা প্যাথোজেন দ্বারাই সেদিক দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে যেতে পারে। অথবা ফিউজেরিয়াম যে অ্যাটাক করছে, সেই ফিউজেরিয়াম যেখানে অ্যাটাক করছে সেখানে সয়েলের মধ্যে যদি তোমার ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে ওই ফিউজেরিয়ামও অ্যাটাক করবে, তোমার ব্যাকটেরিয়াও অ্যাটাক করবে। সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এই ডিজিজটাকে বলি কমপ্লেক্স ডিজিজ। সাধারণত আমরা বলি উইল্ট কমপ্লেক্স, মানে আমার সেখানে ব্যাকটেরিয়াও অ্যাটাক করছে, ফাঙ্গাস অ্যাটাক করছে। প্রথমে হয় ফাঙ্গাস অ্যাটাক করছে, তার সাথে পরে ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করছে, তখন এটা হলো কমপ্লেক্স ডিজিজ। দ্যাট মিন্স এটা উইল্ট কমপ্লেক্স। অথবা নেমাটোড অ্যাটাক করছে, সেই দিক দিয়ে ফাঙ্গাসও অ্যাটাক করলো, আবার দেখা গেছে নেমাটোডও অ্যাটাক করলো, সেক্ষেত্রে আমরা আর বলি এটা মোর কমপ্লেক্স। দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য উইল্ট কমপ্লেক্স। কাজেই উইল্ট শুধু উইল্ট না, ইট মে বি দ্য উইল্ট কমপ্লেক্স ইফ দ্য মোর দেন ওয়ান দ্য অর্গানিজম, প্যাথোজেনিক অর্গানিজম দ্যাট অ্যাটাক। এবং তাহলে এখানে ফাঙ্গাসের সাথে ব্যাকটেরিয়ার এবং নেমাটোডের সাথে ব্যাকটেরিয়ার একটা সিনার্জিস্টিক ইফেক্ট আছে। কি ইফেক্ট? সিনার্জিস্টিক ইফেক্ট। কি রকম সিনার্জিস্টিক? যে ফাঙ্গাস যখন অ্যাটাক করলো, এখানে ন্যাচারাল ওপেনিং হলো, সেদিক থেকে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে গেল। কারণ এখানে বলা হয়েছে যে ইনফেকশন অকার থ্রু দা ওন্ডিং এর মাধ্যমে ঢুকে। আবার নেমাটোড যদি অ্যাটাক করে, সেখানেও ওন্ডিং হলো, সেদিক দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে যেতে পারে। সো এই ইফেক্টটা হলো সিনার্জিস্টিক ইফেক্ট। টার্মটা একটু খেয়াল রাখো, মনে রাখো যে এটাকে বলা হয় সিনার্জিস্টিক ইফেক্ট। মানে এই একটা আরেকটাকে হলো যে তোমার অ্যালাউ করতেছে ইনফেকশনে, এটাকে বলা হয় সিনার্জিস্টিক ইফেক্ট। মানে মিন এটা মিউচুয়ালিজম। ওকে। আর আরে এই টার্মের অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে বা অ্যান্টোনিম হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্টিক ইফেক্ট। এইখানে যে ঘটনাটা ঘটে এটা হলো সিনার্জিস্টিক ইফেক্ট। সো যখন সিনার্জিস্টিক ইফেক্ট হবে তখন সেটাকে আমরা বলি হলো উইল্ট কমপ্লেক্স। Wilt complex, that means more than one organism attack to the plant, then we say this is the wielding is the wilt complex. Now what is the favorable condition? Again for the bacteria, basically the more than 30 degrees centigrade temperature is favor for the bacteria, although this bacterium is optimum temperature is 27, but most of the bacteria grow well in the 32 to 37 degrees centigrade temperature. Soil moisture again above 50%. This is also the conducive to the bacteria. How we can manage? Actually, I am not going to manage in details again because because this pathogen also present in the soil. So as I already told you, the soil pathogen is very little bit tough to control. So we have to maintain the cultural practices. We have to grow the resistant cultivar, or we have to select the resistant cultivar. And prophylactic measure, এখানে বায়োকন্ট্রোল কোনো এজেন্ট কাজ করে না। প্রোফাইলেটিক বা কেমিক্যাল মেজারমেন্ট হিসেবে এখানে আমরা যেহেতু এখানে কি আছে, ব্যাকটেরিয়া আছে, তাহলে আমাদের একটা প্ল্যান্ট অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হবে। এখানে প্ল্যান্ট অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে দেখো নাম আসছে স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন। প্ল্যান্ট অ্যান্টিবায়োটিকের নাম যদি তোমরা লেভেল 3 তে শুনে থাকো, দোজ ইউ আর আন্ডার মাই the class, I mean the critical class, I mentioned the plant antibiotic name. For example, kanamycin, tetramycin, tetracycline, agromycin, streptocycline, streptomycin. These are the different type of plant antibiotic that's available in the market. আমাদের যেমন হিউম্যানের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় এবং অ্যানিমেলের জন্য যেমন অ্যান্টিবায়োটিক আছে, তো এই প্ল্যান্টের জন্য কিছু অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাভেলেবল আছে। এগুলোর নাম আমি বলছি, kanamycin, agromycin, streptocycline, streptomycin, and then the penicillin, ampicillin. These are the different type of the antibody, plant antibody that is available in the Bangladesh market. And also with the streptocycline, we can use the copper sulfate or copper based fungicide. I mean copper based fungicide we can also recommend to control the bacterial disease, but should be we have to include one antibiotic. That antibiotic I mentioned here the name, this is the streptocycline. Now last one, Nemicool or Solaneneous vegetable. This is, as already told you, this is the pseudo-wilt. This is the pseudo-wilt that we already discussed as a root knot in level 3 semester 2. So I think it will be very easier for you.
The nemic wilt or root knot disease, this is causal organism is Melodogany. Melodogany, this is the genus of the nematode that have the several number of species so far reported that cause the disease, that is root knot disease or nemic wilt. And as I told you that this is a pseudo wilt because এটা দেখা গেছে যে উইল্ডিং হয় সেটা নট দ্য পার্শিয়াল উইল্ড নট দ্য কমপ্লিট উইল্ড, হয়তো নুন আফটারনুনে উইল্ডিং দেখায়, আবার মর্নিং বা ইভিনিং এ প্ল্যান কিন্তু আবার দেখা গেছে যে সজীব হয়ে যায় বা অ্যালাইভ হয়ে যায়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই কল দিস ইজ দ্য pseudo wilt. This is some economic importance of this disease that is already we study in case of the root knot disease in level 3 semester 2. Root knot disease most important group of phytonematode was first recorded in the greenhouse vegetable in England in the year 1855. So far 4 predominant species of Melodogany is reported in the world. Melodogany incognita, Melodogany javanica are commonly found in the tropical area, and Melodogany arnaria that is common in the subtropical area, and Melodogany hapla, this is commonly found in the temperate region, can occasionally found in the cooler upland of tropic. So these are the predominant 4 species under the genus of Melodogany that is reported so far here in the world, and among these the 4 are predominant, and that is the Melodogany incognita javanica, and that is found in basically in tropical area, and Melodogany arnaria, this is in the subtropical area. Now there is a 2 types of symptom basically they appear, above ground symptom and below ground symptom. Actually the above ground symptom, this is the wilding symptom or pseudo wilt symptom, and below ground symptom, this is the basically the characteristic symptom of root knot disease. The above ground symptom are reduce the growth, fewer small pale green or yellowish leaf that tend to wilt in the warm weather. এই যে এখানেই হলো এর কন্ডিশন, কি বলা হচ্ছে যে অ্যাভাব গ্রাউন্ড একটা সিম্পটম অ্যাপিয়ার করে, সেটা আলটিমেটলি উইল্ডিং দেখায় কোন কন্ডিশনে, ওয়ার্ম ওয়েদার কন্ডিশনে। কিন্তু এমনি নরমালি কি হয়, তার গ্রোথ কমে যায়, তার লিফ সংখ্যা কমে যায়, লিফের সাইজ কমে যায়, লিফের কালার চেঞ্জ হয়ে যায়, এবং সেই কালারটা হতে পারে ইয়েলোইশ লিফ, and that tend to wilt in the warm weather. যখন কন্ডিশন খুব ওয়ার্ম হয়, মিন যখন টেম্পারেচার অনেক বেশি থাকে, রেসপিরেশনটা বেড়ে যায়, তখন দিস প্ল্যান্ট বেসিক্যালি শো দা উইল্ডিং, আদারওয়াইজ ইটস ভেরি মাচ অ্যাক্টিভ অর অ্যালাইভ. সো দিস সিচুয়েশন বেসিক্যালি হ্যাপেন ডিউরিং দ্য নুন অর আফটারনুন টাইম. ব্লুসুম এন্ড ফ্রুট আর ফিউ এন্ড পোর কোয়ালিটি, যেহেতু প্ল্যান্টের মধ্যে তার গ্রোথ কমে গেছে, নাম্বার অফ লিফ কমে গেছে, লিফ এরিয়া কমে গেছে, লিফের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, আই মিন গ্রিন কালার থেকে পেল বা ইয়েলো কালার হয়ে গেছে, তাহলে তো আলটিমেটলি ফটোসিনথেসিস হ্যাম্পার হবে। আর ফটোসিনথেসিস হ্যাম্পার হলে তোমরা জানো যে সেখানে ব্লুসুম মিন্স হলো যে ফ্লাওয়ারিং কমে যাবে, আর ফ্লাওয়ারিং কম হলে তো আলটিমেটলি ফ্রুট সেটিং কম হবে। সো দিস ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স of effect. Affected plant usually linger throughout the growing season and are seldom killed prematurely. Here the information যেটা আমি বলছি যে নেমিক উইল বা সিউডো উইল হলে প্ল্যান্ট কিন্তু মরে যায় না। যেমন আমরা দেখলাম ফিউজেরিয়াম উইল্টের ক্ষেত্রে প্ল্যান্টের একটা ব্রাঞ্চ বা ইনফেক্টেড ব্রাঞ্চটা কিন্তু মরে যায় বা ডাই হয়ে যায়, বা আর ব্যাকটেরিয়াল উইল্টের ক্ষেত্রে দেখলাম যে প্ল্যান্টটা সম্পূর্ণ মরে যায়, এজন্য সেটাকে আমরা বলছি কমপ্লিট উইল, আর ফিউজেরিয়ামকে বলছি পার্শিয়াল উইল, আর এটাকে আমরা বলছি সিউডো উইল। কারণ এখানে দেখা গেছে প্ল্যান্ট কিন্তু সাধারণত মরে না, থ্রু আউট দ্য লাইফকে কিন্তু সে সার্ভাইভ করতে পারে, কিন্তু সে মাঝে মাঝে উইল্ডিং দেখায়, কখন, যখন টেম্পারেচারটা ওয়ার্ম ওয়েদার হয়। ওকে, বাট কোন সময় মরে যায় যদি এর সিভিয়ারিটিটা অনেক বেশি হয়, এই জন্য বলা হয়েছে আর সেলডম কিল প্রিমেচুরলি, সাধারণত মরে না বা মরতে পারে। বাট দিস ইজ দ্য সিমটম, বেসিক্যালি ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম অফ দিস ডিজিজ। দিস ইজ root knot, already you familiar with this, and this you can see also right hand side, the several number of root or take place in the same root system, and ultimately it's appear the adventitious root. You can see this is the adventitious root, this is the adventitious root, and by using this adventitious root, plant can survive throughout the life. That is why we say this is the pseudo wilt or nemic wilt. Now how this nematode can survive and spread out? That nematode can survive as a juvenile or egg. আমরা জানি যে নেমাটোডের 4টা স্টেজ আছে, একটা এগ, দেন হলো জুভেনাইলের আবার অনেকগুলো স্টেজ আছে, জুভেনাইল 1 2 3 4 5, লার্ভা, এবং ফাইনালি অ্যাডাল্ট। তো এই জুভেনাইল বা এগ গুলা সার্ভাইভ করতে পারে কিভাবে, যে পিরিয়ড অফ দ্য ময়েশ্চার স্টেট ইন দ্য স্টেট অ্যানহাইড্রোবায়োসিস। অ্যানহাইড্রোবায়োসিস মিন্স ওই যে প্ল্যান্ট ডেব্রিসের সাথে
প্ল্যান্ট ডেব্রিসের সাথে বা আদার অর্গানিজমের সাথে এরা অ্যাসোসিয়েট হয়ে বেঁচে থাকে, এটাকে বলে অ্যানহাইড্রোলাইসিস। Irrigation water and soil, irrigation water soil adhering to the animal feed implement help in dissemination of the juvenile and egg of the nematode. এই যে এটা স্প্রেড আউট হতে পারে হলো আমরা যখন কালচার করব, মিন যে ল্যান্ডের মধ্যে এই নেমাটোড আছে যখন কালচার করব সেটা ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে, অ্যানিমেলের মাধ্যমে অর আদার ওয়েতে ইট ক্যান an egg or juvenile that can spread out from one place to another place. And culture, now the management, the cultural practices, and this is very important basically for manage the anemic disease. This is and আমি তোমাদের একটা জিনিস এখানে বলে রাখতে চাই, তোমরা লেভেল 4-2 তে আছো, এইটা কমপ্লিট করার পর তোমাদের গ্রাজুয়েশন হবে, তোমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে হলো মাস্টার্স করা শুরু করবা। এটা আমাদের বাংলাদেশের ট্রেডিশন হয়ে গেছে। হুমড়ি খায় যখন মাস্টার্স করবা তখন দেখা গেছে সবাইকে আমাদের থিসিস বেস যেহেতু মাস্টার্স, তো তখন একটা থিসিস করতে যাবা এবং থিসিস করতে গেলে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যাবা। দেখা গেছে যে হর্টিকালচার, অ্যাগ্রোনমি অথবা জেনেটিক্স অথবা সয়েল সায়েন্স অথবা বায়োটেকনোলজি, যে কোনো ডিপার্টমেন্টে হোয়াটএভার, যে কোনো ডিপার্টমেন্টে যাবো না কেন, যদি তোমরা হলো সোলানেসিয়াস ক্রপ নিয়ে কাজ করো, পার্টিকুলারলি পটে ফিল্ডে তো করবাই, যদি পটে করো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই তোমাদেরকে সয়েলটাকে ঠিকঠাক মতো স্টালাইজ করে নিতে হবে। যদি স্টালাইজ করে না নিতে পারো তার এক্সপেরিমেন্ট মাঝখানে গিয়ে ফেল করবে, অথবা এক্সপেরিমেন্ট স্টার্ট করছো যে প্ল্যান্ট একটার পর একটা মারা যাচ্ছে। তো এটা আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি বলতেছি, আমি যদিও তোমাদেরকে এখানে বলে দেই কিন্তু তোমাদের আর পরে মনে থাকবে না। যখন মাস্টার্সে যাওয়া স্যার এক্সপেরিমেন্ট সেট করতে বলছে, তাড়াহুড়ো করে এক্সপেরিমেন্ট সেট করে দিছো, সোয়েল স্টালাইজেশনের কোনো খবরই নেই। সোয়েল স্টালাইজেশন না করলে কি হবে, সেখানে যদি নেমাটোড থাকে, সেখানে যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে অথবা ফিউজেরিয়াম থাকে, তাহলে প্ল্যান্ট কিন্তু তোমার উইল্টেড হয়ে টোটাল প্ল্যান্ট কিন্তু মারা যাবে। যদি নেমাটোড হয় তাহলে ওই যে সিউডো উইল হবে, যদি ফিউজেরিয়াম হয় পার্শিয়াল উইল্ট হবে। আবার একই সয়েলের মধ্যে যদি তোমার ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে তো আর কথাই নাই, তাহলে একেবারে উইল্ট কমপ্লেক্স হয়ে টোটাল প্ল্যান্টকেই তোমার একেবারে ডিক্লাইন ডিস্ট্রয় করে দিবে। সো কিপ ইট ইউর মাইন্ড, যদি সোলানেসিয়াস ক্রপ নিয়ে ইন ফিউচারে রিসার্চ করো, পার্টিকুলারলি পট এক্সপেরিমেন্ট করো বা পট কালচার করো, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেই সয়েলটা প্রপারলি স্টালাইজ করে নিতে হবে অর দা অ্যামেন্ডমেন্ট করে নিতে হবে। সেই অ্যামেন্ডমেন্টের ওয়েগুলা এখানে একটু আছে। সেভারাল কালচারাল প্র্যাকটিসেস সাচ এস ক্রপ রোটেশন, যদি আমরা ফিল্ডে করি ক্রপ রোটেশন, হ্যালো সয়েল সয়েলটাকে আমরা প্রপারলি টিলেক্স করে সেটা ফেলে রাখবো, সান ড্রাইং করবো। সার্টেন সয়েল অ্যামেন্ডমেন্ট, যেটা সয়েল অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলতেছিলাম, সেই অ্যামেন্ডমেন্ট হতে পারে কেমিক্যাল দ্বারা, সেই সয়েল অ্যামেন্ডমেন্ট হতে পারে অর্গানিক ম্যাটার দ্বারা অথবা আদার ট্রিটমেন্ট দ্বারা। ওকে, সো দ্যাট ক্যান and help to reduce the root knot disease, that can help to stop the wilt disease. আমরা ইন্টারকালচার অপারেশন করতে পারি বা ইন্টারক্রপিং করতে পারি, সেটা মেরিগোল্ড উইথ টমেটো, দিস ইজ ওয়ান রিসার্চ ফাইন্ডিং। যদি আমরা টমেটোর পাশাপাশি মেরিগোল্ড গাঁদা ফুল লাগাই দেই তাহলে দেখা গেছে এখানে তোমরা জানো অ্যাগ্রোনমিতে পড়ছো তোমরা, যেটা কি ইফেক্ট বলে, এলিলোপ্যাথি ইফেক্টের কারণে দেখা গেছে যে নেমাটোড হলো কিল হয়ে যায়। সো এটা একটা অপশন। বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল, এটা ভেরি গুড ইনফরমেশন, পার্টিকুলারলি যে আমরা যখন পট কালচার অথবা রুফ গার্ডেনিং অথবা দেখা গেছে হোমস্টেড গার্ডেনিং করব, সেক্ষেত্রে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলটা আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি। এর মধ্যে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলের মধ্যে কিছু ফাঙ্গাস আছে, কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে। ফর এক্সাম্পল দ্য ফেসিলোমাইসিস লিনাসিনাসিস ফাঙ্গাস, দিস ইজ নেমাটোফাগাস ফাঙ্গাস, মানে নেমাটোডকে খেয়ে ফেলে। আমরা ফেসিলোমাইসিস লিনাসিনাসিস ফাঙ্গাস, দিস ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য নেচার, উইথ অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্য প্ল্যান্ট। আমরা প্ল্যান্ট থেকে আইসোলেট করে এটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করে আমরা ইনোকুলেশন করে দিতে পারি, পার্টিকুলারলি পটেটো করা যাবে না, পটেটোর ক্ষেত্রে আসলে কমার্শিয়াল কাল্টিভেশন করা হয়। টমেটো করতে পারবো, ব্রিঞ্জাল করতে পারবো, চিলি করতে পারবো। সেখানে আমরা যদি এটা ইনোকুলেট করে দিই তাহলে এটা বায়োকন্ট্রোল এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে। অথবা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া রিপোর্টেড আছে, পেস্টোরিয়া পেনিট্রেন্ট, this we can also isolate and that we can also multiply and that we can also artificially inoculate and to control the anemic wilt as well as also the wilt complex. রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি থাকলে তো কোনো কথা নাই, সেটা আমরা অবশ্যই করব। আর কেমিক্যাল কন্ট্রোলের মধ্যে আমরা সয়েলটাকে নেমাটিসাইড দ্বারা আমরা ট্রিট করব। সাম নেমাটিসাইড ইজ अवेलेबल ইন দ্য বাংলাদেশ মার্কেট, দ্যাট ইজ পুরাডন 5G 3G, nowadays also পাওয়া যায় 7G। ওকে, G টা হলো গ্রানুলার ফর্ম, 7G 3G 5G and 7G means
এক একটা ইয়ার ভিতরে 5টা 3টা 7টা এরকম হলো গ্রানুলার বা দানা থাকে। Okay, this is called the nematicide. And nursery bed treatment with the metham sodium, it is the trade name also vapam. This vapam we can also use, and carbofuran we also use for nursery bed treatment. Okay, in the field the best control of root knot is obtained by the fumigation of the soil with chemical, the nematicide or the methyl bromide we can use for amendment the soil and as well as also the nursery bed. So these are the chemical option, but it's again I am mentioned that soil-borne pathogen, I mean the fungus, bacteria and nematode, it's controlling usually difficult, usually tough like a virus. So here is the all practices, I mean the cultural practices, the resistant variety and as well as biocontrol agent, and finally the chemical control. We have to consider the all option of the disease, integrated disease management. All component, all option we have to consider to control the such disease. So wilt of vegetable is a very severe disease, particularly if it's infected by the bacteria. So that's all today. Thank you very much for your kind question. And if you have any query, any question, any comment, please. স্যার ব্যাভিস্টিন WP এর অল্টারনেটিভ ফাঞ্জিসাইড কোনটা ছিল? ব্যাভিস্টিন অটিস্টিন হিসেবে নামে আছে, অটিস্টিন ওটা কার্বনডাজিন গ্রুপের। আমি সাধারণত কখনো ফাঞ্জিসাইডের নাম বলতে চাই না, কিন্তু এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে আনফরচুনেটলি। আমি সবসময় গ্রুপটাকে ফোকাস করি, তাহলে তুমি গ্রুপ থাকলে সেই গ্রুপের যত ফাঞ্জিসাইড আছে মার্কেটে সেটা বিভিন্ন নামে আছে, বেবিস্টিন আছে, অটিস্টিন আছে, আবার দেখবা যে অনেক আরো নাম আছে, এইভাবে নামে জাস্ট আমরা গ্রুপটাকে ফলো করবো সবসময়। স্যার জি স্যার, এই যে ফিউজারিয়াম উইল্টের ক্ষেত্রে একটা কেমিক্যালের সময় বলেছিলেন যে নার্সারি বেডে বা পট সয়েলে এটা মানে করা পসিবল, আর অর্গানিক ম্যাটারের কথা বলছে স্যার, ওটা বুঝিনি। অর্গানিক ম্যাটার দ্বারা অ্যামেন্ডমেন্ট করলে, আমরা যদি কোনো অর্গানিক ম্যাটার দ্বারা অ্যামেন্ডমেন্ট করি তাহলে হয় কি, অর্গানিক ম্যাটার মানে আমাদের বেনিফিশিয়াল যে মাইক্রো অর্গানিজম আছে না সয়েলে, সেটার মনে করো যে তোমার পরিমাণটা বেড়ে যায়। সে করে কি, এই প্যাথোজেনিক যে অর্গানিজম গুলো আছে তাদেরকে সাপ্রেস করতে পারে। এই জন্য এটাকে অর্গানিক ম্যাটার অ্যামেন্ডমেন্ট। অর্গানিক অ্যামেন্ডমেন্ট করলে হয় আরেকটা জিনিস হয় যে আমাদের যে সয়েলের পিএইচ, সয়েল পিএইচ কিন্তু একটা ফ্যাক্টর। তোমরা জানো যে ফাঙ্গাস গুলো সাধারণত অ্যাসিডিক সয়েল ভালো গ্রো করে, আর ব্যাকটেরিয়া গুলা অ্যালকালাইন সয়েলে বেশি ভালো গ্রো করতে পারে। তা আমরা যদি পিএইচটাকে 7 এর কাছাকাছি রাখতে পারি, আই মিন 6.5, 7 or 7.5, this condition is unfavorable for the fusarium. বুঝছো? এবার বোঝা গেছে? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। শিওর। আমার বারান্দায় আমি টবের মধ্যে গোবর মাটিতে মরিচের বীজ ছিটিয়েছিলাম স্যার। এখন মরিচ গাছটা বড় হয়েছে স্যার, মানে মরিচও ধরছে, কিন্তু কিছুদিন পর যখন গরম পড়ছিল স্যার, তখন হচ্ছে যে আমার ওই মরিচ গাছটা হচ্ছে স্যার সকালে সজীব থাকতো, কিন্তু বিকালের দিকে হচ্ছে যে মানে অনেক একদম মনে তো মরে গেছে স্যার। ওই যে বললাম যে নেমাটোড ডিজিজ, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওই সয়েলের মধ্যে নেমাটোড আছে। জি স্যার, এখন আমি পরে বুঝতেছি যে স্যার এটা এভোগ্রাম সিম্পটম গুলোই দেখাচ্ছে স্যার। অনেক গাছের পাতাগুলো হলুদ হয়ে গেছিল স্যার। এখন তা হচ্ছে যে আমি মরিচ গাছ থেকে মরিচ পাইছিলাম স্যার, কিন্তু ইদানিং হচ্ছে যে মরিচের পাতাগুলো আগের তুলনায় আরো বেশি হলুদ হয়ে গেছে স্যার, আর মরিচের সাইজ অনেক কমেছে স্যার। এখন ওই যে ওইখানে ফটোসিনথেসিস হ্যাম্পার হবে। সো ফটোসিনথেসিস হ্যাম্পার হলে তো তোমার ব্লুসুম বা ফ্লোরিং হবে না, ফ্লোরিং না হলে তো ফ্রুট পাবেই না। কি স্যার, এখন কি এটার কোন সলিউশন আছে স্যার? এটার সলিউশন হচ্ছে যে তুমি ফার্দার হলো যে এখন আসলে এই জন্য ওই যে আগেই বললাম তোমাদেরকে যে যখন এক্সপেরিমেন্ট সেট করবা সোলানেসিয়াস ক্রপ দিয়ে, পট সয়েল অথবা যে কোনো সয়েল, নার্সারি সয়েল, সেটা কিন্তু প্রপারলি আমার কি করতে হবে, শোধন করে নিতে হবে, স্টারাইজ করে নিতে হবে। সেই স্টারাইজ হতে পারে আমার কেমিক্যাল দ্বারা, সেই স্টারাইজ হতে পারে আমার সান ড্রাইং মানে ফিজিওলজিক্যাল ভাবে, সেই স্টারাইজ হতে পারে আমার কেমিক্যালি ট্রিটেড দ্বারা করতে পারি। ওকে, অথবা অ্যামেন্ডমেন্ট, অর্গানিক অ্যামেন্ডমেন্ট দ্বারা করতে পারি।
জি স্যার, কিন্তু স্যার এখন কি পুরাডান 5 আর না, এখন ওটা পুরাতন 5G 3G এখন দিলে তোমার আবার দেখা যাবে টক্সিক হয়, তোমার গাছটা মারাই যেতে পারে। এটা এই জন্য আগে দিতে হবে, পুরাতন 5G 3G ইউজ করার পরে তারপর ওটা কিছুদিন ঢেকে রাখতে হবে। এই জন্য আবারও বলতেছি, ফিউচারে যারা এমএস করবা বিভিন্ন সাবজেক্টে, প্যাথোলজিতে আসলে তো আসবাই, সেটা তো ব্যাপার না, সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রপারলি। তারপরে আমাদের প্যাথোলজির স্টুডেন্টরাও মিস্টেক করে। আমার এক স্টুডেন্ট, আমি তাকে সয়েল স্টালাইজ করতে বলছি, পট সয়েলে আমরা হলো পটেটো করছিলাম, সেই স্টালাইজ করে নাই। তার এক্সপেরিমেন্ট একদিন আসে আমাকে বলতে, স্যার গাছ কেমন যেন ঝিমায় যাচ্ছে। 3 দিন পর আসে কয়, স্যার একটা গাছও নাই, সবগুলো মরছে। তা আমি পরে জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ কি বলো, তুমি স্টালাইজ করছিলা? কয়, স্যার আপনি তো বলছিলেন, আমি তাড়াহুড়ো করে সয়েলটা দিয়ে লাগাই দিয়েছিলাম, ইনস্টলেশন করি নাই। জন্য স্টালাইজ মাস্ট, আদারওয়াইজ কিন্তু সোলানেসিয়াস ক্রপ সার্ভাইভ করানো খুব কঠিন। স্যার অ্যানহাইড্রোবায়োসিসটা আবার একটু বলেন স্যার। অ্যানহাইড্রোবায়োসিস হচ্ছে, আমরা দেখলাম যে ওই যে ইয়ার ক্ষেত্রে, মানে যখন ময়েশ্চার কন্ডিশন থাকে না আর কি, হ্যাঁ, ময়েশ্চার থাকে না, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে জুভেনাইল বা একপ্ল্যান গুলা প্ল্যান্ট ডেব্রিসের মনে করো যে ইয়ার ভিতরে অ্যাসোসিয়েট হয়ে বা কোনো একটা ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকে সে চুপচাপ থাকে, মানে করো ডরমেন অবস্থা, এটা কি বলা হয়? অ্যানহাইড্রোবায়োসিস। স্যার এর স্লাইডটা একটু দেখি। এটা জি স্যার, জি স্যার। স্যার ফিউজারিয়াম কি টোটাল প্ল্যান্টটাকে অ্যাটাক করবে আলটিমেটলি? আলটিমেটলি অ্যাটাক করতে পারে, কিন্তু সাধারণত সে এক সাইডে করে। এটা ওই প্যাথোজেনের মুড অফ অ্যাকশন না, বেসিক্যালি এক সাইডে করে। ওই সাইড যেই সাইডে করে সেই সাইড দিয়ে সে উপরের দিকে ভাস্কুলার সিস্টেম হয়ে সে মানে উপরের দিকে যাওয়া শুরু করে। স্যার সয়েলকে কিভাবে অর্গানিক অ্যামেন্ডমেন্ট করা যায়? অর্গানিক অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে তোমার সয়েলটার সাথে পরিমাণ মতো আমরা হলো অর্গানিক ম্যাটার, যেটা কম্পোস্ট সয়েল হতে পারে, ভার্মি কম্পোস্ট হতে পারে, অথবা পোল্ট্রি ইয়ে হতে পারে, সেগুলা আমরা করব কি সয়েলটার সাথে সুন্দর করে মিক্স আপ করে সেটা আবার হলো যে একটা পলি ব্যাগ দিয়ে বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখবো। ওখানে হয় কি, এক ধরনের গ্যাস ফর্মেশন হয় বা ভ্যাপার তৈরি হয়। এই ভ্যাপারটা করে কি, এই প্যাথোজেনিক অর্গানিজম গুলাকে কিল করে দেয়। আরেকটা জিনিস হয় যে আমরা ঢেকে রাখলাম, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যখন আমি অর্গানিক ম্যাটারটা মিক্স করব, যত অর্গানিক ম্যাটার আমার হলো যে সয়েলের মধ্যে অ্যাভেলেবল ফর্মে আসবে, ডিকম্পোজ অবস্থায় আসবে, তত বেশি এখানে বেনিফিশিয়াল যে অর্গানিজম গুলো আছে বা ব্যাকটেরিয়া আছে তার পটেনশিয়ালিটি বা তার নাম্বার অফ পপুলেশনটা বেড়ে যাবে, যেটা নাকি আমার প্যাথোজেনিক অর্গানিজম গুলোকে হলো যে সাপ্রেস করবে, ডাইরেক্ট কিল করতে পারে, অথবা দেখা গেছে তার সাপ্রেস করবে তার সংখ্যা দিয়ে এসে। Yes, sir. Thank you, sir. Oh, thank you very much. So if you have any query or a question, I think no more questions. So thank you. See you in the tomorrow class. And in tomorrow we'll discuss basically the bacterial diseases of potato and tomato and brinjal. Today we have only discussed the one bacterial disease. This is bacterial wilt.